टार्गेट कर प्रथम से टार्गेट कर दर वृद्धि कारण दरदाम कारण जिते आसी सरकार आसला आलू पिज नित्य व्यवहार खाଇବା तेल यू दर बढ़ी प्रथम से टार्गेट कर हाँ से कथा कहे आम हारी ना आम लोक विश्वास हर ना आमको हर दिगला आम विरुद्ध जो नैरेटिव सेट करागला आम तार काउंटर कर नवीन भिडियो बार्ता विभिन्न सफलता संपर्क में समय विभिन्न सफलता विषय आलोचना कर भूली गले गोटे कथा आम जस्ट आलोचना करदे सांप्रदायिकता कथार सी मानने बीजेपी को किसी आक्रमण कले कारण जून ठू बर्तमान भितर विभिन्न सांप्रदायिकता छोट मोट घटना देखा जाइए जो घटना बीजेपी को सारा विश्व टार्गेट करे से घटना नवीन चुप रहे। नमस्कार ओडिशा पत्रिकार एक आलोचना को आपण मानक स्वागत करुछि मो शर्मिष्ठा। आज बीजेडी पालुछि तार प्रतिष्ठा दिवस 1997 आरंभ होइतिला बीजेडी रो राजनैतिक पदयात्रा। एथरर प्रतिष्ठा दिवस बीजेडी पई किछि नियारा काहेकि ना एथर नवीन पटनायक क्षमतारे नाहंती और बीजेडी मध्य शासक दल नाहंती सेही परि लोकसभा रे मध्य बीजेडी रो सीट संख्या पूरा शून्य। आज प्रतिष्ठा दिवस को नहीं नवीन पटनायक एक 6 मिनिट भिडियो वार्ता प्रदान करछंती जेउथिरे से बीजेडी पई आगामी कौन सब आह्वान रहिबो वर्तमान शासक दल रे थिबा सरकार किभली राज्य को परिचालना करछंती तांको समय रे होइथिबा विभिन्न प्रकार उन्नतिमूलक पदक्षेप विषय मध्ये से आलोचना करछंती। तेबे ए नै आम सहित अधिक आलोचना करिवे चिदानंद जेना। आज बीजेडी रो प्रतिष्ठा दिवस पई नवीन पटनायक एक 6 मिनिट भिडियो वार्ता प्रदान करछंती से नै आपण कोन कहबे? देखो शर्मिष्ठा बीजेडी जो 6 मिनिट भिडियो वार्ता आसी नवीन दलर सभापति से गोटे राजनीतिक भाव देखिए गोटे मध्यम धरणर बैट होती नवीन पटनायक पूर्व भी केते आग्रेसिव होगी कहती नॉर्मली अत्यंत धीर शांत भाव निज रखि था बेले बेले निर्वाचन पूर्व 2018 मसीहा 2023 मसीहा एसबू किसी गोटे गोटे मीटिंग जाणी शुणी टी आग्रेसिवली कही दिखते जेहेतु आगे इलेक्शन थाए आज देखा आम जब भिडियो सी समय जहाँ सब भल कम होती से सब विषय कहते जमी खाद्य सुरक्षा कथा कहते विपर्य परिचालना कथा कहते ओडिशा केमती स्पोर्ट्स हब हो पारी से कहते समय जो आर्थिक स्थिति थिला एवं सी जो छाड़ी जाइथिबा आर्थिक स्थिति भल बोली सी कहते एवं ताकू देखिए सर्वसाधारण गत शनिवार दिन हिंदूर जो डाटा पेज थाए डाटा एनालिस्ट पेज रे पूरा गोटे स्तंभ ग्राफिक्स सहित और तथ्य सहित बाहर सी नवीन पटनायक समय को माने आर्थिक स्थितिर सुधार आसता बोली वर्णना कराई या प्रथमे बीजेडी जड़े वरिष्ठ नेता एवं अन्य माने शेयर करथिले तापर सेटा आसथिला तापर आग अपेक्षा जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ये सब बढ़ी तापर महिला सशक्तिकरण ए विषय रे कहिथेंदी तापर से नुआ सरकार जो आछंती तांको टार्गेट करछंती प्रथम से टार्गेट करछंती दर वृद्धि रे कारण दरदाम कारण जिते आसी सरकार आसला आलू पिज नित्य व्यवहार खाଇବା तेल यू दर बढ़ी प्रथम से टार्गेट करछंती आउ कहछंती जे बीजेपी मिथ्या प्रतिश्रुति दे आसी हां जेमते के तांको वीडियो रे से कहिथिले कि जे आमे काहे के हारिलु किबा बीजेपी हां से कथा जे आमे हारि ना हूं आम लोक विश्वास हर ना आमको हर दिगला आम विरुद्ध जो नैरेटिव सेट करागला आम तार काउंटर कर आउ बीजेडी जनवरी 6 तारिख में जो दिन मुख्यमंत्री मोहन माझी जन्मदिन अच्छी से दिन बीजेडी दर वृद्धि विरुद्ध में राज्यव्यापी और भुवनेश्वर में बड़ आंदोलन करने को जाऊँगी तेणुक से दर वृद्धि प्रसंग को अधिक ये कर बीजेडी सब आगामी आह्वान कौन रही बीजेडी पे आगामी आह्वान रही बीजेडी क्षमतार थिला बेले गोटे थिला बर्तमान क्षमतार नाही आपण भी प्रथम कही सारी बीजेडी प्रथम थर भाई गोटे क्षमतार ना 1997 जिते दल होता से भी क्षमतार नाला कि बीजेपी लोकप्रियता थिला वाजपेयी गवर्नमेंट होता 98 मसीह 99 मसीह 2004 जाए बलवत्तर रहा बीजेडी तार फास्ट इलेक्शन लोकसभा जो लड़िला आस्कार अस्का एवं सब ओडिशार जो मेंट करके 12-9 इक्वेशन जो लड़िला बीजेडी भल प्रदर्शन कला 98 भल प्रदर्शन कला 99 भी भल प्रदर्शन कला 2000 रे भी भल प्रदर्शन कला तेणुक प्रथम थर पर हाथ में क्षमता ना बीजेडी विरोधी दल भूमिका केबे रही नथिला एवं तांको दल रे बहुत कम लोक अछंती जे कि पूर्व जनता दल रही विरोधी दल रही बा जेल जाइथिबे आंदोलन करथिबे ए सब प्राय जो माने आछंती से माने पावर सहित आछंती पावर रे क्षमता बढ़ाइछंती निज बिजनेस एम्पायर बढ़ाइछंती एवं मनी ओरिएंटेड संगठन एवं पावर सेंट्रिक संगठन रे बीजेडी विश्वास करे तेणुक आगामी दिन में बीजेडी जो आंदोलन करुच्ची तो निर्वाचन जस्ट सरी वर्षे पर आगामी जो 5 वर्षर यात्रा रही धीरे धीरे जना पड़ो जे बीजेडी आभिमुख्य कौन होची कारण आम देखा किसी इश्यूरे बीजेडी आभिमुख्य एवं भी स्पष्ट करें आप देखिए बीजेपी उपर जिते अन्य दल व राजनीतिक दल आक्रमण करती प्रथम आक्रमण करती धर्मनिरपेक्षता
ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଦଳ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ଏଇଟା ବୋଧେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିଷୟରେ ପଦେ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଜେପିକୁ ଯେଉଁ ଧରଣର ଅନ୍ୟମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ନବୀନ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଯେ ତାଙ୍କ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନବୀନ ଏତେଟା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବୋଧେ କଳୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି। ଏବେଠୁ କହିହେବନି ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସିବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସ୍ୱର ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ। ବିଜେଡ଼ି ନ ରହିଲେ ବି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରହିବ, ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକର ମତଦାତା ସେଇଟା ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଜେଡ଼ି ବି ରହିଯାଇପାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏତେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଯେ କୌଣସି ଦଳ ଏକଚାଟିଆ ରୁଲ୍ ନ କରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବା ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏକଚାଟିଆ ରୁଲ୍ ନ କରି 2-3ଟି ଦଳ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବି ରହୁ, ବିଜେପି ବି ରହୁ। ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲବି ବି ଚାହିଁବ ବିଜେଡ଼ି ରହୁ। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରିଟିନ୍ ଅଫ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ କିଛି କଥା ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କଥାରେ ସିଏ ମାନେ ବିଜେପିକୁ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କଲେନି, କାରଣ ଜୁନ୍ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ବିଜେପିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ ସେଇ ଘଟଣାରେ ନବୀନ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଥିଲା ଯେ ଆଜି ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ବିଜେପିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରନ୍ତି, ବିଜେପିର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କେମିତି ସାମାଜିକ ସମୀକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସମୀକରଣ ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 94% ଯେଉଁ ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି 24 ବର୍ଷରେ କେବେ କରିନଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀରବ ରହିଲେ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀରବ ରହିଲେ, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ି ସଦାବେଳେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହିଛି, ଆଉ ବିଜେପି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲ୍ୟାକ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ବିଜେଡ଼ି କିଛି କହିଲେନି। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ବି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେବେଳେ କଠୋର ଅଭିମୁଖ, ସେ ଡର ବି ବୋଧେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଛି। ନିକଟରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଏକ ପ୍ରକାର ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଏହାର କଠୋର ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେଇଛି, ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଇଟା ଗୃହୀତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଗତ ହେବା ନେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଭୋଟିଂରେ 269 ଫର୍ରେ ଆସିଲା। ଆମର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହେଉଛି 272, ତାମାନେ ଶାସକ ଦଳର ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା 290 କି 300 ଦାବି କରାଯାଉଛି ସେତକ ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଜେପି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଲ୍ଟାକୁ ଆଣିଲେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଲ୍, ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଆଣିଥିଲେ, କାରଣ ମହିଳା ସେମିତି କିଛି ବିଲ୍ ଆସିଲାନି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରିଜର୍ଭ ରହିବ, କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣାରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘଟଣା ଆସିଥିଲେ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ 2004, 2009, 2014, 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଭୋଟ୍ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଭୋଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସବୁଥିରେ ବାଜିମାତ କରିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ତ ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ମନ ଅଛି ପ୍ରାୟ 2-2.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଜର୍ମାନ ମଡେଲରେ ଯେମିତି ସିଟ୍ ସହିତ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା କିମ୍ବା ଏରେ ସିଟ୍ ଆଲଟ୍ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରିଜନାଲ୍ ଦଳପତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ହେବ ସେଇଟା ଜାତୀୟ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଚାଲିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡ଼ି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରୁ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ସେ ବିଧାନସଭାର ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ
ସିଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ବଳରେ ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଆଲାଉ କରିଥିଲେ, ସୁରମାପଡ଼ି ଆଲାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ 6 ମିନିଟ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏକି ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସୁଜିତ ବିଷୟଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି କାହିଁ ଏଇ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। वी प्रिफर बालट को आम प्रिफर करूँ, एमती किसी इच्छू अच्छी इलेक्शन सहित जहाँपर आम पुनर्विचार करूँ। तेणुक बीजेडी वन नेशन वन इलेक्शन को संपूर्ण सपोर्ट करने बदल से निष्पत्तिर पुनर्विचार कर एक संकेत आज नवीन भाषण मिली। अच्छा, तेज आगामी दिन में बीजेडी रणनीति केबे रहबो? बीजेडी रणनीति नहीं कन्फ्यूज थे भाया प्रतीयमान हुए, कारण बीजेडी एवं सोशल मीडिया देखते बहुत गालुक ये पुणी 6 जन पलि आसवे, पुणी शासन नवीन बसवे। बीजेडी कौन इश्यू पर बीजेपी को घेरवा लगे। बीजेपी आरंभ गोटे साधारण दुर्बल मान प्रति हुए, किंतु बीजेपी गोटे बैकअप अच्छी केंद्र बीजेपी जी से सरकार को चलेनी। आम नायब सिंह सैनी कथा कहवा हो, मोहन यादव कथा हो, विष्णुदेव साय हूँ, से गवर्नमेंट को जमी चल नौची मोहन माझी को सेमती चल ने। कारण देखते गत थर जो प्रधानमंत्री आसते मोहन माझी प्रति जो विधायक मानकर जमी गोटे व्यवहार और व्यवहार बहुत परिवर्तन आसी। मोहन लंबा जमी खेल लंबा माने मोहन माझी को लंबा खेलिए चौकीपति विपन्न ए संकेत दे सारी। आउ ठीक 24 ରୁ 72 घंटा भितर अमित शाह आसुँच, सी दलीय लोक मान सहित रविवार आलोचना करेंगे। तेणुक बीजेडी कौ प्रसंग में आगू बढ़ से नहीं एवं स्थिरीकृत करनी। कारण आप किसी दिन तले देखिए आम्बेडकर को लेकिन शाह गोटे मत मिले कि प्राय समस्त विरोधी दल बुद्धिजीवी महल रिएक्शन है, समस्ते रिएक्ट कले, किंतु बीजेडी प्रसंग में नीरव रहा। खाली गोटे बैट रणेंद्र प्रताप स्वयं से कहले जे सांबादिक मान कहले आप वन नेशन वन इलेक्शन पछरे पड़छ, आम्बेडकर को जो अपमान होची सेतर कहीं कहे पॉलिसी मेकर अच्छा ये अच्छा देवी प्रसाद मिश्र जो मैंने नवीन को पाखे पाखे रोचंती, प्रताप देव, प्रसन्न आचार्य, प्रणव प्रकाश दास, एमाने संतुर्त मिश्र जी राजनैतिक सचिव अच्छा, एमाने किसी या स्टेटमेंट देना। हाँ, आउ गोटे कथा बीजेडी जी सबुठ बर्तमान सोशल मीडिया पॉपुलर सांसद सुलता देव बाबा साहेब को अपमान सहिब ना हिंदुस्तान, बाबा साहेब को अपमान, मनुष्य जाति को अपमान करके एक फेसबुक लाइव करते। आज भी नवीन सहित देखा मिलला। तेणुक यहाँ कहीदेव जे या जी निजर विचार रखा चाहिए दल पक्षर अंकुश कराए, किंतु यही प्रसंग में सीधा सड़क डेइबा बीजेडी नापसंद कर। आउ गोटे प्रसंग रहा जे क्यों इश्यूरे जर केन्द्र अवहेला आउ यही नैरेटिवटा बीजेडी चलुनी। तेणुक क्यों क्यों प्रसंग स्थिरीकृत कर ना शासक दल भूल करिया पर्यंत अपेक्षा रहिबो, दर वृद्धि की लेकिन आंदोलन होती, से आंदोलन केते सक्सेस होची, क्षमतार थिला बेले आंदोलन, क्षमतार नथिला बेले आंदोलन, ताकू देखिकी बीजेपी जनवरी पर निज रणनीति परिवर्तन करि पारे। सतरे सन्यास नहीं जाइछन्ती ये प्रश्न माने समस्त छात्र युवक जो मैंने भी राजनीति में रोचंती, गणमाध्यम प्रतिनिधि समस्त रही। पांड्यान सन्यास नहीं ना कथा समस्ते जानती, कारण पांड्यान परिचालना कर देखा किसी सामाजिक कार्यक्रम जोटा ओडिशार मान्यगण्य नेता पांड्यान अटेंड कर शिल्पपति मान पुओ मान प्री वेडिंग सेरेमनी में पांड्यान अटेंड कर। आउ पांड्यान को लेकिन गोटे स्टेक था, एमती नुहे पांड्यान खाली इलेक्शन पूर्व आसते 2012 मसीह 24 पर्यंत पांड्यान छोट मोट रोल बहुत बड़ रोल रही है। 2017 पर से आहरी बढ़ी जाता। तेणुक पांड्यान जाई ना, सी गोटे घोषणा करते मुझ सन्यास नहीं जाइए रही, किंतु पांड्यान एबे भी परिचालना कर नवीन निवास रे बसिकी जो अफसर अच्छा सबू से परिचालना कर इंस्ट्रक्शन कर किसी बड़ बड़ नेता को डाकिक कथा होती से सबू जमती चलवा कथा चली। मेन कथा है बीजेडी हूँ एकमात्र रिजनाल दल जहाँ पाखे अधिक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड अच्छी। भारत वर्ष जो आर्थिक कारोबार होता पुंजीपति मान सहित जो चांदा आदाय होता तार मुख्य कार्पोटदार होती वीके पांड्यान। सी ही बीजेडी आर्थिक परिचालनाटा देखुले। आउ न्यूज 18 कनक्लेव को जीवा आदानी सहित ये करवा, नवीन को विदेश गस्त सब मैनेज करते। नवीन मुख्यमंत्री हिसाब से जी से कम को एक्जिक्यूट करुले ये। तेणुक पांड्यान जब प्रकृत में विदाय नहीं से जो आर्थिक परिचालना से जो लबी सेटा हो पारनी। तेणुक पांड्यान नवीन को पाखे पाखे रहे, नवीन पांड्यान को केबे भी छाड़ी पारे। नवीन पट्टनायक संपूर्ण पतन पर ही पांड्यान किसी हम जे पर्यंत नवीन अच्छा से पर्यंत पांड्यान रे, यहाँ ये धारणाटा बलवत्र एवं भी रही।
ତେବେ ପ୍ରାୟ ନିକଟରେ ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାଣି କିମ୍ବା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଯେମିତି ଆଠଗଡ଼ରେ ଏକ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଲା ସେଇ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରି ଜଣେ ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସେଇ କଥାଟା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବିଜେପିରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜୟନ୍ତୀର ସରକାରୀକରଣ ଅପେକ୍ଷା ବିଜେପିକରଣ ଅଧିକ ହେଲା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଯେଉଁ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, କଟକର ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ, ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ ଫଳକ ସେଥିରେ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ ଆମର କଟକରୁ ବାରବାଟୀର ବିଧାୟିକା ଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ବିଜେପିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ତାହା ସାଧାରଣରେ ବହୁତ ଅସହଜ ମନେ ହେଉଛି, ଆଉ ହାରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସଦାବେଳେ କହେ ଯେ ବିଜେଡି ବି ଏହା କରୁଥିଲା, ଆମ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଡାକୁନଥିଲା, ଏହା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ନୁହଁ। ତେବେ ନିକଟରେ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ଓ ନୀତିଶଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିବନି, କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିବନି। ଭାରତ ସରକାର ଯାହାକୁ ବିଚାର କରିବେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଗିରିରାଜ ସିଂ କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଏ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅପମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଚିଠି ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ, ତାପରେ ବିହାରରେ ବିଜେପି କେବେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିନି, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଜେପିର ଯିଏ ସେଠି ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠି କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବିଜେପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ତାପରେ ଅମିତ ଶାହା କହିଦେଲେ ଆମ ଏଜେଣ୍ଡା ଆସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେ ଆମ ଦଳର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତା ସଂସଦୀୟ ସମିତି ବା ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ନେଇକି ଜେଡିୟୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ବିଜେପି ଆମ ସହିତ ଲଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇକି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, ବୋଧେ ସେହି ହିସାବରେ ବିଜେପି କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ। ନୀତିଶ 4-5 ଦିନ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ନୀତିଶ କାଳେ ବିଜେପି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ସେମିତି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଆପଣ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯେତେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବେ ବା ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, 5 ଦିନ ହେବ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ନୀତିଶଙ୍କ ମନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବସ୍ ମାନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଗିରିରାଜ ଏକଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାଲି ନୀତିଶକୁ କହିଲେ କାଳେ କ'ଣ ହେବ, ନୀତିଶ ନବୀନ ଗୋଟିଏ ନାଉର ମଞ୍ଜି ବିଜେପିକି ସପୋର୍ଟ କରିକି ନିଜ ଦଳକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି 2 ଜଣ ନାୟକ ଗୋଟେ ଗୁଲି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆଲୋଚନାଟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସିଧା ସିଧା ମନା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 1996ରୁ 98 ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ, ବାଜପେୟୀ କହିଥିଲେ ଆରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏନ୍ଟିଆର୍କୁ ମିଳିବ, ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ନବୀନକୁ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣରେ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଲି ଗପ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଗିରିରାଜ ସିଂ, ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଭଲ କହୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମିଡ଼ିଆ ମାନେ IT ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କହିବେ ଦେଖ ତମ ଦଳର ନେତାମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି କେତେ ନରମ, ତମେ କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ରାଗୁଛ। ତେବେ ଆଜି ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଚିଦାନନ୍ଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍। ନମସ୍କାର।